السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جی دوستوں، کیا سیما کیس میں اے پی سنگھ جو پچھلے دنوں سے غائب تھا، کل اچانک آیا؟ اچانک آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کوئی انکشاف کیے، کچھ ایسی باتیں کہی جو شاید انڈین قانون میں ہو اور نہ بھی ہو، کیونکہ جس طرح سے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ اے پی سنگھ کی ہوا ٹائٹ ہو چکی ہے، 5 کروڑ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، جو اے پی سنگھ پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے غلام حیدر کی طرف سے۔ مومن ملک صاحب ان کے وکیل ہیں غلام حیدر کے، اور انہوں نے اس کیس کے حوالے سے 5 کروڑ روپے اے پی سنگھ کو ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کی ڈیٹ بالکل قریب ہے، سچن کو 3 کروڑ روپے کا اور سیما کو بھی 3 کروڑ روپے کا دعویٰ کیا گیا۔ دوستو، جس طرح سے سیما کیس کے حوالے سے مختلف کریکٹر سامنے آ رہے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئے دوستو، کیونکہ ابھی مین کردار تھا اے پی سنگھ کا۔ اس تمام کیس میں اے پی سنگھ وہ واحد وٹنس ہے جو وہاں پر یہ دعویٰ کرتا رہا کہ یہ ایک سناتنی بن چکی ہے، یہ مہلا پاکستان میں اس کو مارا جاتا تھا، ہم اس کو یہاں پر انڈیا کے اندر اس کو پیار دے رہے ہیں، اس کے ساتھ پیار سے بات کر رہے ہیں، اس کو یہاں پر استعمال کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے یا اس کی بھلائی کے لیے۔ دوستوں، جس طرح سے اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اے پی سنگھ اپنا دبدبہ کھو چکا ہے، اس کا وکیل بھی نہیں نکلا، اس کا بھیا بھی نہیں نکلا، تو پھر کیا ہے؟ جس طرح سے ایک بزنس مین کے بارے میں آیا، جی وہ اس کے پردے کے پیچھے اس چکر میں گئی ہے، وہ بیچارہ خود ایک ایسا کوئی خاص بندہ نہیں رہا، لیکن وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ جس طرح سے دوستوں اس اے پی سنگھ نے اس کیس کا مخ موڑا ہے، وہ قانونی نقطہ نظر سے یہ واضح کہہ دیا کہ غلام حیدر ایک پاکستانی ہے، غلام حیدر ایک پاکستانی یعنی انڈیا کے دشمن ملک کا ناگر ہے، تو وہ انڈیا کے اندر کیس نہیں کر سکتا۔ دوستو، جب غلام حیدر کیس نہیں کر سکتا، دشمن ملک کا ناگر ہے، تو دشمن ملک کی مہلا کو اور اس غلام حیدر کے 4 بچوں کو وہاں پر انڈیا میں رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ تم کسی غیر ملکی کو اگر وہ اپنے حق میں بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے؟ ہاں، اگر وہ تمہارے قانون کی بات کرے تو اس کی بات کو رد کر دیا جائے۔ جب تم اس کی مہلاؤں کو، ان کی بچوں کو اپنے ملک میں رکھ سکتے ہو تو اس پرش کی بات کو کیوں نہیں سن سکتے؟ کیا انڈیا کا قانون اتنا کمزور ہے کہ جب بات آتی ہے اس کے بچوں کی تو وہاں پر اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، وہاں پر اس کو تحفے دیے جاتے ہیں، وہاں پر اس کو مختلف طریقوں سے سناتنی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب اس کے بات آتی ہے حق کی تو اس کی حق تلافی کرے، اس کے حق کو نہ مانے؟ جب اس کی مہلا کو، اس کی بیوی کو وہاں پر انڈیا میں رکھ کر پریزنٹ کیا، سب کے سامنے ٹھمکے لگائے، مختلف لوگوں طریقوں سے پولیس پرشاسن والوں نے بھی اپنا رول ادا کیا، اور اس کے علاوہ وہاں کی جو سیاسی پولیٹیشین ہیں انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا اپنے ذاتی مقصد کے لیے، تب قانون نظر نہیں آیا۔ جب قانون نظر نہیں آیا، جب اس کی ایک پاکستان سے گئی ہوئی مہلا کو جو اپنے 4 بچوں کو انلیگل طریقے سے لے کر انڈیا میں پروان چڑھی اور وہاں پر جا کر اس کو سمرتھن کیا گیا، اس کو رسپیکٹ دی گئی، اور اس کو بلکہ ویڈیو چینل بنانے کا موقع دیا گیا، اور بلکہ انڈین قانون کا مذاق اڑایا، تو تب اس کو یہ قانون نظر نہیں آیا۔ ہاں، اب اس کو اے پی سی کو یہ قانون واضح نظر آ رہا ہے کہ انڈین قانون کے ایکٹ کے تحت کوئی بھی پرش جو دشمن ملک کا ہو وہ انڈیا کے اندر کیس نہیں کر سکتا۔ جب آپ کسی کی مہلاؤں کو تو رسپیکٹ دے سکتے ہیں، اگر وہ اپنے حق کی بات کرے تو اس کو جناب یہ کہہ کر کیس خارج کر دینا کہ جی وہ تو دشمنی ملک کا ناگر ہے۔ دوستو، اس قسم کے مکار انسان ہمیشہ جھوٹ سے ساتھ لیتے ہیں۔ ناظرین دوستو، یہاں پہ جب شروع میں یہ کیس سٹارٹ ہوا تھا تو کچھ یوٹیوبرز کو
AP सिंह ने ये कहा था कि जी अगर वो यहाँ पर आएंगे, रोशन अजीम साहब इंडिया के अंदर आएंगे, तो कोर्ट के अंदर उनका केस दायर होगा और बाकायदा तौर पर वो लीगल तरीके से यहाँ पर कोर्ट में गुलाम हैदर केस को फाइट कर सकते हैं। दोस्तों अब क्या हुआ, अब उसको 5 करोड़ रुपए का जो हर्जाना का टाइम बिल्कुल करीब है, सचिन के 3 करोड़ रुपए और सीमा को भी 3 करोड़ रुपए का दावा किया गया है। ये तमाम उसके गले की हड्डी बन चुकी है, उसका फंदा बन चुके हैं। अब इसने ये टॉप टोल मोल कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद मलिक साहब ने वाजे कहा है, कानून दान है, मोहम्मद मलिक साहब वकील हैं, वकील ही वकील की पॉइंट को समझ सकते हैं। उसने भी कहा है कि अगर उसने दावा किया है तो कोई हम्बल है, कुछ पॉइंट है जिस वजह से दावा किया। दोस्तों मोहम्मद मलिक साहब कि हम जितनी भी कदर करें उतनी कम है। वो जो बात करते हैं, ठट्टी करते हैं, वो फेक बातें नहीं करते। उन्होंने गुलाम हैदर का केस लेते ही तमाम पॉइंट से उसने आहिस्ता आहिस्ता पर्दा कर उठाना शुरू कर दिया, और जिस तरह से उसने AP सिंह की हवा टाइट की है, ना वो उसका वकील है ना उसका भैया है, पता नहीं वो किस वजह से AP सिंह अपने आप को ट्रैक बताता है उसका। दोस्तों यहाँ पर मक्का दोहरा म्यार किसी भी एक शख्स के लिए, किसी भी एक मुल्क के नहीं हो सकता। जिस तरह से हम वाज़ेह कह रहे हैं कि अगर उसके बच्चों की बात आए तो उनको वहाँ पर रखा जा सकता है, लेकिन अगर उसकी बात गुलाम हैदर की बात है तो उसकी बात हुकूमत न सुने या आपकी अदालत प्रशासन न सुने, ये सब नहीं हो सकता। सिर्फ ये जो AP सिंह है इस केस को मज़ीद कमज़ोर कर रहा है। वो इसलिए कह रहा है कि इस किस्म के काम नहीं होंगे, ताकि खामोशी, शुरू में जिस तरह से इसने गुलाम हैदर को डराता रहा है, धमकाता रहा है कि अगर वो इंडिया में आया तो मैं उसको जेल करवा दूंगा, अगर वो इंडिया में आया तो मैं उसके साथ ये कर दूंगा, उसका केस सुनवाई नहीं होगा यहाँ पर, और ये बच्चे महिला, ये पाकिस्तानी मेंढकी वहाँ पर रहेगी और बच्चे भी वापस नहीं दूंगा। दोस्तों अब AP सिंह इस टाइम होश उसके नहीं रहे, वो पागल हो चुका है। और अब मुझे चाहिए कि इंडियन अदालत को चाहिए किसी AP सिंह जैसे दलाल को गिरफ्तार करे और पागल खाने में भेज दे, क्योंकि इस किस्म के इंसान का बाहर रहना और बाहर रखना दूसरे लोगों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि ये बंदा ना तो खुद अपनी ज़िंदगी में सुकून है और ना दूसरे की ज़िंदगी में सुकून पसंद कर सकता है। जिस तरह से AP सिंह को फंसाने वाला AP सिंह, जो खुद अपने आप को फंसाया, अपने घर वालों के खिलाफ बुरा बुरा कहलाया, और सचिन फिना सिन्हा में फैमिली को भी इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह सचिन का फादर नेत्रपाल वाजे कह रहा है कि AP सिंह मेरी जान छुड़ाओ, अब मैं इस केस को ज़्यादा मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर ये अयां हो चुका है कि ये बिल्कुल तमाम तर चालें AP सिंह की हैं, और जिस तरह इसने वहाँ पर उसको आज तक रोका हुआ है, वो तमाम कांड करवाने वाला AP सिंह है। जब बात आती है हक की, तो हमेशा ये झूठ से साथ लेता है और सच्चाई को सामने नहीं आता। दोस्तों अब इसकी वजह से वहाँ के जो कानून है उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि अगर ये बात सच है कि जी वहाँ पर एक गैर मुल्की केस नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए, तो फिर कोई भी मुल्क को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी के दूसरे के बच्चों को अपने मुल्क में रखे। दोस्तों अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई गलत काम, गलत कारी हो जाती इस बहला की वजह से इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान का नाम बढ़ा चढ़ा कर दुनिया के अंदर ये कहा जाता कि ये पाकिस्तानी थी, इसलिए इसने ये कांड किया। अब जब बात आ रही है कि इंसानियत के नाते कि इस बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए और गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलने चाहिए, अगर तुमने सीमा रखनी है तो रख लो, हमें उसे कोई गर्ज नहीं है। वो सनातनी बने, वो जो भी चाहे, उसका मज़हब है, इख्तियार करना चाहिए, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। हमारा मसलक था बच्चों के लिए, हमारा मतलब था बच्चों के साथ, हमारा ताल्लुक था बच्चों से, कि गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान वापस आने चाहिए और इनको गुलाम हैदर को वापस मिलने चाहिए, ताकि गुलाम हैदर की जो ज़िंदगी रुकी हुई है वो थम चुकी है, ना उसके पास इस वक्त कोई कारोबार रहा, ना उसके पास कोई पैसे रहे, वो तमाम तर अपने जो पैसे सब वो छोड़ कर वहाँ सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ चुका है, और उसका घर भी ये बेच के जा चुकी है, और वो उसकी मफलूज ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है, बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। जब उसके बच्चे वापस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो हमारी कहाँ तक आपको अच्छी लगी, अगर ये मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नई अपडेट, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।